dari berbagai, ya ada yang dari luar negeri juga ya, ya kita bisanya hanya secara virtual, ketemu tatap muka seperti ini. Jadi Bapak Ibu semuanya nggak usah bosen ya ketemu dengan wajah saya. Ini kan masih imut ya, nggak apa-apa lah masih. Meskipun anaknya 2 tapi tetap semangat ya. Apalagi kayak yang Pak Naim, Pak Ade Sudirman, Pak Eko Puji, dan semuanya itu kan semangatnya luar biasa. Dan Bu Dewi Fatonah juga yang berada dari luar negeri, Bu Ani Aminah, Ibu Rani, Ibu Samsiah dan semuanya. Baik Bapak Ibu, karena sudah jam 5:50 ya, untuk tawasulnya Bu Yani belum hadir ya? Sebentar lagi. Ibu Lia udah hadir belum? Ya, udah hadir. Ya, Ibu Lia bisa pimpin tawasulnya untuk nanti pembacaan surat Al-Waqiah bisa Bapak Naim ya. Setelah itu kita bisa sharing-sharing. Baik, Ibu Lia silahkan dipimpin untuk bacaan tawasulnya. Ya, Kak Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu Kak Rizal, suaranya baru. Ya, kebanyakan makan jenang. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila arwahi sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali ila baqiyati sahabati al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة الغني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والسعداء والصالحين والصحابة التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا صاحب القدر زيلاني شيخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بمشارق الأرض إلى مغربها برها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا وأساتذتي أساتذتي ولما استفناهنا بسببه خصوصا إلى أرواح Bapak Juli Irmayanto bin Ali Sudirman الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلموا أنه لا إله إلا الله هو حي المعبود لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي الباب لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Langsung doa ya Ibu, mohon diaminkan doanya. Astagfirullahaladzim, 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 asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa usil sawab qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabana wa ma astaghfarna wa ma sallaina ala sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan ila hadrati habibina wa safi'ina wa qurrata ayunina wa sayidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihina wa sahabati wa tabi'ina wal ulama'il amilina wal musanifina al mukhlisina wa jami'il mujahidina fi sabilillah rabbil alamin al muqarrabin ila sayyidina Abdul Qadir Jailani thumma ila jamil ahli al qubur minal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati min masyariqil ardi ila maghribiha bariha wa bariha khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadatina wa nausu khususan man istamana una bisababi wa li ajlihi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum Allahumma anzil rahmatan wa maghfiratan ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna tiba'ah wa arina batilan batilan warzuqna tiba'ah Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa jidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Lia untuk bacaan tawasulnya. Untuk Sama-sama Pak selanjutnya Ridwan, bacaan mohon surah. maaf bila ada kesalahan. Ya Bu, tidak apa-apa. Kalau waqiahnya untuk Bapak Naim, silahkan Pak Naim. Bapak Naim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita memulai surah Al-Waqiah, maka diawali dengan surah Al-Fatihah. Ibarat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah. Hafizatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa. Fakanat haba'an bassa. Wa kuntum azwajan salasa. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. La yusaddauna 'anha wa la yunzifun. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ainun ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin mahdud mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah.
إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون الكاذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم
إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق Allahul Azim. Ya, doanya saya kembalikan ke Pak. Baik, terima kasih Pak Naim. Untuk doanya silahkan Pak Syahran. Pak Syahran dibuka mic-nya. Suaranya gimana? Suaranya keren, bagus. Oh iya. Tapi ada suara ngaji di belakangnya. Iya, enggak Amin, apa-apa. amin, 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 amin. Ya Allah, ya Rabbil Alamin. Allahumma suhuhana bil yasar. Wala tu'inna bi'intar. Wa nastatika taribi rizkik. Wa nastatifa siral halkik. Wa nasta'ila bihamdi man atana. Wa nubatala bidhammin mana'ana. Wa anta wa min warai dhalika kulli ahlul atahi wal man. Allahumma kama su'tahu ni sujudi ilaik wa sunnahani azatidi ilaik biduri wa karamika wa fadlika ya arhamar rahimin a'anina bi fadlika man siwak Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa aliyatan fil ilmi وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم إنا هبلنا في سكرة الموت والنجاة من الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Alhamdulillah. Silakan Mas Iqbal. Terima kasih. Sama-sama. Dia bacaan tawasulnya Pak Naim Al-Waqi'ahnya dan doa ditutup oleh Pak Haji Syahran.
Oke, karena hari ini hari Sabtu ya, hari Sabtu dan Minggu kita seperti biasa dapat siraman rohani ya, kajian Islami yang mana akan diisi oleh Pak Win. Pak Win hadir? Ya, Pak Win tambahkan aja ya Pak Win. Ya, karena kemarin untuk setiap hari Minggu kita sudah diisi terkait rukun ya Pak Win. Rukun kemarin sudah selesai atau belum? Sudah. Sudah selesai. Untuk hari ini sekiranya ada materi yang sekiranya lebih atau ilmu yang lebih luar biasa Pak Win, karena kan memang kita orang Islam itu ada 3 perkara yang nggak putus ya. Yang pertama amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga yaitu anak soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Makanya kita setiap pagi ini kita dapat ilmu ya, yaitu yang kedua Pak Win ya, adanya ilmu bermanfaat, insya Allah nanti berguna untuk kita semua di akhirat juga. Baik Pak Win, hari ini yang dibahas apa Pak Win sekiranya? Untuk Tentang jamak dan kosor. Oh, tentang jamak dan kosor. Nah ini tentang jamak dan kosor. Baik Pak Win, silahkan. Baik, terima kasih Kak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, aturkan salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah bunda yang saya hormati, di pertengahan bulan Maret ini memasuki dalam penghujung di bulan Sya'ban ya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita ada satu doakan Allah membarik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana. Mudah-mudahan kita dipertemukan sampai bulan Ramadan nanti dan sekaligus kita mampu melaksanakan ibadah saum dengan penuh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kajian pagi hari ini saya akan mengupas keterkaitan tentang jamak dan qasar. Baik, pengertian dulu sholat dulu aja ya. Sholat itu sebetulnya artinya doa. Jadi orang yang sedang sholat sesungguhnya sedang berdoa kepada Allah. Oleh karena itulah tatkala sholat jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa. Jadi santai saja. Kita maknai, ya, kita hayati. Kan kemarin sudah sampaikan bahwa kita sholat ini sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedang ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah orang yang sedang sholat sesungguhnya sedang berdoa kepada Allah, sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saja orang yang berdoa tidak berarti sholat, gitu kan, beda. Itu. Baik, yang dimaksud sekarang adalah jamak dan qasar. Jamak ini artinya adalah digabungkan, disatukan, atau banyak. Jamak pengertiannya itu. Jadi ada arti jamak, ada arti jima, beda ya artinya lagi. Makanya dalam pengucapan kalimat dalam bahasa Arab itu salah mengucapkan, salah arti itu. Jadi kalau jamak menggabungkan, kalau jima bersama-sama gitu ya. Baik. Jamak ini terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama adalah jamak takdim, yang kedua jamak takhir. Nah, jamak takdim ini adalah menarik sholat yang di akhir ke awal. Nah, salah satu contoh misalkan kita akan melaksanakan sholat asar tapi waktunya di waktu zuhur. Kemudian yang kedua adalah waktu sholat isya, sholatnya digabungkan dengan waktu maghrib. Itu jamak takdim. Jadi melaksanakan proses ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala yang akhir ditarik ke awal. Satu, ya. Nah, yang kedua, ada yang dimaksud dengan jamak takhir. Jamak takhir ini justru diakhirkan, dibalik. Kalau tadi sholat asar di waktu zuhur, yang sekarang dibalik. Waktu zuhur digabung di waktu asar. Demikian juga waktunya waktu maghrib digabungkan di waktu isya, itu jamak takhir. Nah, apa saja waktu-waktu yang bisa dijamak? Dari 5 waktu tersebut yang bisa dijamak hanya 4 waktu, ya, yaitu zuhur dengan asar,
maghrib dengan isya. Sebagaimana dulu Kak Rizal menyampaikan, tidak boleh dijamanya digabungkan di oplos gitu ya. Sholli faradul asri wal maghribi wal isya'i wal subuhi dan suhri dan seterusnya. Allahu Akbar, itu tidak bisa ya. Gitu. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang dimaksud dengan jamaah tersebut. Syarat yang kedua, waktu pelaksanaan jamaah ini adalah dalam waktu yang sangat darurat. Ya, sangat darurat ini artinya dalam kita proses perjalanan. Nah, keterkaitan dengan perjalanan ada waktu-waktu ukuran tertentu, jarak tertentu. Disebutnya itu minimal 2 marhalah. 2 marhalah ini karena dulu kan belum ada kendaraan macam sekarang Toyota ya, kalau dulu kan onta. Sekarang ini menggunakan kendaraan beda. Tentunya itu berbeda. Tapi masih ini digunakan. Jadi maksud dengan 2 marhalah ini adalah 2 sampai 2 kali menginap. Artinya 2 malam perjalanan tersebut ya, perjalanan itu. Nah, minimal menurut ukuran ilmu fikih yang boleh kita jamaah ini adalah ini berbagai macam pendapat ya, macam-macam pendapatnya. Bahkan kalau tidak salah ada sampai 4 gitu. Yang pertama ukurannya itu adalah kurang lebih sekitar 80,64 km minimal. Yang kedua, ada yang berpendapat adalah 80,7 km. Yang ketiga, jaraknya itu minimal adalah 90 km. Dan yang keempat, jaraknya itu boleh dijamah sholat itu apabila sudah menempuh jarak 112 km. Nah, tentunya bagi kita adalah situasional. Tetapi tadi ada standarnya. Ada standar bahwa kita akan melaksanakan jamaah. Kalau kita sudah mencapai 86 km, sudah bisa dilaksanakan jamaah. Nah, itu diantaranya adalah jarak tempuh yang akan dilalui oleh kita. Makanya kita sebutnya adalah seorang yang musafir. Jadi musafir ini bukan orang yang minta-minta sebetulnya itu. Jadi musafir ini adalah orang yang sedang berjalan, menempuh sebuah perjalanan. Itu sebutnya orang musafir. Ya. Nah, kemudian bagaimana caranya sholat jamaah takdim ini? Nah, jamaah takdim ini ada yang mengatakan boleh dilaksanakan di rumah. Ada juga yang berpendapat boleh artinya sudah mulai berjalan. Artinya dari awal kan ya. Kita sholat waktu zuhur dan asar digabung di waktu zuhur. Jadi mana dulu yang dilaksanakan? Yang dilaksanakan tentunya adalah sholat zuhur dulu. Setelah beres sholat zuhur, jangan ada wirid dulu. Jangan ada doa dulu. Ini syarat yang kedua. Jadi bagaimana? Setelah yang pertama selesai sholat, langsung berdiri qomat lagi. Allahu Akbar, dan seterusnya. Langsung dilaksanakan sholat asar. Ini kita belum berbicara tentang qashar ya. Masih jamaah dulu ini. Demikian juga sholat maghrib dan isya. Di pertama qomat adalah untuk maghrib, ya 3 rakaat dilaksanakan. Setelah selesai salam, jangan dulu wiridan, jangan dulu doa, langsung berdiri lagi, langsung qomat lagi. Itu laksanakan sholat isya 4 rakaat. Nah, ini adalah yang termasuk dalam kategori sholat jamaah takdim. Ya, demikian takhir sama ya, begitu berarti kan? Ya. Nah, salah satu waktu yang tidak boleh dijamak adalah waktu subuh. Ya, jadi jangan sampai dijama waktu subuh digabung dengan isya. Sholli faradul isya'i wal subhi gitu. Jadi 6 rakaat itu digabung dengan bahasa Indonesianya, bahasanya juga nggak bisa itu ya. Nah, jadi Jadi satu-satunya untuk kalau misalkan Pak Win, kalau ya. misalkan waktu subuh kita itu masih dalam perjalanan ya, dari perjalanan itu setidaknya itu kita nggak tahu itu bisa sholat subuh atau tidak, itu solusinya gimana Pak Win? Atau langsung ke qadha atau memang harus benar-benar menempatkan waktunya untuk bisa sholat subuh ya? Kalau misalkan dalam keadaan tidak bisa sholat subuh, karena kan tidak bisa dijamak juga untuk sholat subuh. Ya, ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi sebetulnya tadinya saya mau kalau yang bertanya 5.000 sebetulnya itu.
Oh iya. Oh, tak kasih 7.000 Pak Win. Tak kasih 7.000. Ya. Jadi tatkala perjalanan waktu subuh tersebut, bagaimana caranya? Laksanakan sholat di kendaraan. Bisa, ya. Nanti kita akan berbicara tentang tayamum ya. Nanti ada hubungannya. Jadi ada wudhu, ada tayamum. Itu berbeda ya. Nah, jadi apapun waktunya, apapun posisinya, apapun pekerjaannya, sholat tidak bisa ditinggalkan. Ya. Nah, terkecuali orang yang tidak wajib sholat itu yang pertama adalah yang di bawah akhir balik. Itu tidak wajib. Anak-anak misalkan gitu kan ya. Anak-anak balita itu tidak wajib itu. Jadi kalau dia sholat ya bagus, sudah ada pelatihan dari awal sejak dini kan. Bahkan kalau anak sampai usia 10 tahun belum sholat ya dipukul lah oleh kita. Tentunya pukulan yang mendidik ya. Bukan pukulannya kepala lagi itu kan, tapi adalah betisnya. Itu. Yang kedua, yang tidak diwajibkan sholat itu adalah orang yang dalam kondisi hilang akal. Contoh mohon maaf. Gila ya. Orang gila ya. Nah, itu tidak wajib itu. Nah, yang ketiga Jadi adalah kalau di sini Pak Win, berarti kalau di sini ada orang yang Islam dan benar-benar tidak sholat, bisa dikategorikan orang yang kedua itu juga Pak Win ya? Benar. Nah, salah satu pembedanya antara Muslim dengan non-Muslim ya adalah sholat. Jadi walaupun tercantum dalam KTP-nya Islam, namanya Dedi gitu ya, beragama Islam gitu kan. Tetapi tidak sholat, sesungguhnya adalah orang kafir. Itu yang membedakan itu. Itu bahaya sekali itu ya. Baik, kita lanjut ya. Lanjutkan dulu. Jadi jamaah itu kembali lagi adalah ada jamaah takdim, ada jamaah takhir. Nah, tentunya kembali syarat yang pertama adalah menempuh perjalanan minimal 86 km. Yang kedua adalah persyaratannya itu boleh dilaksanakan di waktu awal atau di waktu akhir. Itu adalah persyaratan untuk menjama'. Nah, terus apa saja diantaranya lagi yang harus dilaksanakan dalam proses jama' ini adalah tidak boleh dihalangi atau diselingi dengan doa dan wirid. Ya. Itu untuk proses tentang masalah jama'. Niatnya boleh ya. Misalkan kita sholat zuhur dulu nih. Sholli fardhu zuhri barakati mustaqbil kiblati majmu'an ya. Majmu'an ilal asri arba'a rakaati mustaqbilal Ka'bah fardhalillahi ta'ala. Inna salah saya melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat di jama' kepada asar fardhalillahi ta'ala. Nah, begitu ketika melaksanakan sholat asar, yaitu sunatnya adalah usolli fardhal asri arba'a rakaati mustaqbilal Ka'bah majmu'an ma'a zuhri arba'a rakaati mustaqbilal Ka'bah fardhalillahi ta'ala. Nah, pesan saya mungkin karena ini sangat darurat ya. Mungkin ayah bunda bisa beli buku ya. Buku yang sekarang sudah banyak terjemah sih. Tentang masalah bab sholat. Ada buku catatan kecil bab sholat, bagaimana cara menjama', niatnya bagaimana. Jadi berbeda niatnya antara sholat biasa dengan sholat jama'. Ya. Baik, itu yang pertama, yang keterkaitan tentang masalah jama' ya, jama' takdim dan jama' takhir. Nah, yang kedua, ada yang dimaksud dengan istilahnya qasar. Qasar itu artinya adalah diringkas, diperkecil. Waktunya tidak semuanya bisa. Cuma hanya ada beberapa waktu saja yang bisa diqasar, hanya 3 waktu. Yang pertama yang bisa diqasar itu adalah waktu zuhur. Yang kedua waktu asar. Dan yang ketiga waktu isya. Ya. Nah, ini adalah waktu diqasar. Jadi niatnya pun sudah berbeda kembali. Nah, maksud qasarnya bagaimana? Yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, bagaimana kalau menjadi 2 rakaat? Apakah ada tahiyat awal? Tidak ada. Berarti ini langsung tahiyat akhir. Ya. Jadi tidak ada tahiyat awal dulu. Nah, demikian waktu zuhur, asar, dan waktu isya. Ini adalah waktu sangat darurat sekali tatkala kita untuk melaksanakan qasar. Nah, siapa saja orang-orang yang
dibolehkan untuk melaksanakan qashar tentu ya tidak ada perjalanan orang yang sedang musafir ya. Yang kedua, orang yang sangat terburu-buru sekali. Waktunya ini sudah tidak ada perjalanan lagi, tidak ada jeda lagi. Saya harus berangkat ini. Sementara waktu sholat sudah tiba. Sudah, ya dijama, ya di qashar bisa digabungkan. Nah, itu diantaranya adalah tentang masalah qashar. Jadi niatnya adalah usolli fardhu dzuhri rak'ataini qashran majmu'an. Nah, itu ya. Sholli fardhu dzuhri rak'ataini qashran majmu'an. Nah, itu diantara dan seterusnya ya. Itu adalah waktu pelaksanaan waktu qashar. Nah, ini adalah teknik tentang masalah kita untuk mengqashar sekaligus menjamak. Boleh dilaksanakan? Boleh. Ini hanya orang-orang yang sangat darurat sekali. Jadi kalau Kak Rizal berangkat dari rumah ke pasar, ya nggak boleh dijamak, nggak boleh diqashar, itu tidak sah. Itu. Jadi jaraknya sudah tentu ya, waktunya sekian, waktunya demikian, jaraknya sekian. Persyaratannya adalah tatkala menjamak antara rakaat sholat yang pertama dengan waktu yang kedua tidak diselingi dulu dengan doa dan wirid, jadi langsung qomat berdiri lagi. Nah, ini adalah waktu-waktu jamak dan qashar, jamak takdim, jamak akhir. Jamak takhir ini adalah jamak yang dilaksanakan waktu zuhur di waktu asar. Waktu maghrib digabungkan menjadi waktu isya. Nah, jumhur ulama mengatakan kalau waktu jamak takhir di rumah, tetapi masih dalam perjalanan itu belum sampai ke rumah, itu boleh dilaksanakan untuk melaksanakan jamak takhir. Nah, walaupun ada sebahagian pendapat yang memang menyatakan boleh untuk dilaksanakan jamak takhir ini di rumah gitu. Tapi secara umum adalah tidak boleh. Ini jamak takhir berbeda dengan jamak takdim. Inilah kaitan-kaitan yang keterkaitan tentang masalah pelaksanaan prosesi ibadah kepada Allah. Jadi sesusah apapun, sesulit apapun, serepot apapun, bahwa sholat ini tidak bisa ditinggalkan. Jadi jangan mentang-mentang kita dalam perjalanan, nah udahlah bablas aja lah. Mudah-mudahan Allah memberikan diskon sama kita. Enggak ada ya, enggak ada istilah itu. Tetap dilaksanakan. Oke, ini yang terakhir saja ya. Sudah jam. Yang terakhir tentang masalah tadi yang berhubungan dengan keterkaitan apa tadi Kak Rizal itu ya. Halo Kak Rizal. Halo? Iya Pak Win? Tadi itu apa? Lupa lagi itu. Saya juga lupa Pak Win. Sama-sama saling melupakan saja ya. Lupa deh semuanya. Nah, jadi hal-hal yang tentang masalah ini, tentang masalah wudhu dan tayamum ya. Jadi proses wudhu ini kita kan sudah tahu, paham betul ya, kita menggunakan air. Boleh kan kita melaksanakan sholat ini tanpa melaksanakan wudhu? Boleh. Itu dengan bertayamum. Nah, tayamum ini tentunya ada beberapa persyaratan ya. Ada yang harus menggunakan tanah langsung, debu dari bawah diambil kurang lebih sekitar 10 cm, diambil lalu dikeringkan. Ya, itu jadi bawa tanah kemana-mana. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga bahwa seluruh benda yang ada di dunia ini bisa dijadikan tayamum. Nah, ini yang paling penting tayamum aja ya, terakhir ya. Kita waktunya sudah habis ini. Tadi subuh Pak Win. Subuh sudah tadi ya. Subuh tidak boleh. Subuh yang Mas Rizal tadi nanya subuh kalau waktunya kepepet, ya kan? Kendaraan Pak Win, di kendaraan. Sudah dibuat jawab tadi. Jadi jawabannya adalah dilaksanakan di dalam kendaraan saja langsung. Bisa. Oke. Tapi jangan kendaraan motor ya. Tayamum ini adalah prosesi untuk melaksanakan mengesahkan ibadah sholat tanpa menggunakan air. Niatnya begini. Nawaitu tayamuma listibahati sholat fardhan lillahi ta'ala. Sekali lagi. Nawaitu tayamuma listibahati sholat fardhan lillahi ta'ala. Anggahota tayamum ini cuma 2. Ya. Satu ya. Ini satu. Yang pertama adalah wajah. Dan yang kedua cuma tangan. Ini saya praktekkan begini ya. Karena ini harus praktek ini. Mohon maaf ya. Bukan ngajak kelahi sama Mas Rizal, bukan. Ya. Jadi tayamum ini saya bayangkan ya. Kalau misalkan kita darurat di dalam kendaraan ya, dalam kendaraan. Di depan kita kan ada jok kan. Ya, ada jok. Kita niatkan bahwa benda ini adalah benda yang suci.
Niatkan saja seperti itu. Kalau dalam darurat sekali, memang alangkah baiknya kita bawa tanah sendiri, yaitu yang paling hebat menurut Imam Syafi'i seperti itu. Nah, kita tempelkan ke jok tersebut ya. Pertama sekali ya, nawaitu tayammuma listibahati sholat itu pas kita ketika masuk ke wajah pertama ya, tempelkan di sini. Perhatikan dulu ya. Nawaitu tayammuma listibahati sholat fardholillahi ta'ala. Keluar dulu. Ini perhatikan, di bawah dagu ini adalah 2 jempol bertemu. Dan terakhir ini ditutup. Selesai sudah. Sekali lagi ya. Tekniknya dari samping dulu ya, ke samping sampai telinga ya, sampai telinga ini. Sampai telinga ya, kemudian jempolnya bertemu di bawah dan terakhir ditutup ini. 1 ya, selesai. Nah, baik yang kedua. Yang kedua adalah tempelkan lagi ya. Ini tempelkan lagi ke dinding. Nah, yang pertama tangan kiri ini masuk ke bagian bawah tangan kanan di bawah. Ingat, yang jempol ini jangan dulu disentuhkan. Ya, perhatikan. Adalah tekniknya dari bawah dulu sini. Ya, dari bawah mana ya? Nah, dari bawah sini ya. Ke bawah terus sampai siku dan terakhir diputar ke sini. Terakhir pertemuan 2 ibu jari ini. Paham ya? Nah, kan ini tangan kanan kan belum digunakan kan? Nah, sama dari bawah. Dari atas ya. Dari sini ke bawah, terus semuanya sampai ke siku, dan terakhir adalah pertemuan 2 ibu jari. Sudah selesai. Ya. Itu adalah teknik bertayamum tatkala kita sangat-sangat darurat sekali ya. Nah, demikian ya, mungkin insya Allah lain kali kita akan bahas lagi karena kita sudah waktunya ngopi pagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya tadi bermanfaat. Pertama tentang jamak, yang kedua tentang qasar. Jamak terbagi 2 bagian. Yang pertama jamak takdim, yang kedua jamak takhir. Qasar artinya adalah diringkas, dan yang terakhir barusan saya jawab tentang masalah teknik bertayamum. Sekian, terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Rizal. Terima kasih Pak Win atas ilmunya. Besok kita sambung lagi. Karena udah waktunya ngopi pagi, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Win, Pak Rizal. Terima kasih Pak Win, Pak Rizal. Masih tanya-tanya ya Pak Win, saya japri ya. Win ilmunya. Bisa japri Pak Win ya. Kalau ada pertanyaan bisa japri Pak Win. Mau saya japri Pak Win. Pertanyaan masalah. Ya. Kalau bisa transkripnya jangan sore di tengah Mas, menutupi itu Mas. Mana? Transkripnya itu ada transkrip di tengah itu kadang-kadang menutupi kamera. Kalau ditaruh di samping atau di bawah itu gimana Mas Rizal? Transkrip apa ya Bu ya? Oh, enggak paham. Transkrip juga ada tulisan di tengah juga Pak. Ayo kopi pagi. Ya, Oh gitu. Iya. Siap. apalagi kalau pas lagi ada kegiatan Kopi pagi sudah jam 2. Nah, ini kayak gini nih, ini di tengah ini Samsia Sinjar seluruh Maaf, keluar dulu ya. Oh Maaf, iya. keluar dulu. Ibu Samsyar WA, Ibu Samsyar WA saya ya. Kita ya. ngopi pagi. Semua orang keluar. Ini Yang taruh di bawah ngopi. tidak bisa.